9th क्लास के स्टूडेंट्स सत श्री अकाल। अज असी पॉलीनोमियल्स विच जीरोज फाइंड करांगे, एक्स दी वैल्यूज भरन बारे चर्चा करांगे। आओ आप अपनी गल शुरू करते हैं। देखो कोई भी पॉलीनोमियल है, मेरे को इतने पॉलीनोमियल लिखी है जी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 7 और इहदा आपां नाम रखिया वा पी एक्स। पी मीन पॉलीनोमियल और एक्स मतलब इहदे विच जिहड़ा वेरीएबल है वो की है जी एक्स है। एक्स की जगह ते आपां कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर भी लै सकते हैं। जिस तरह मैं कहना वा कि एक्स की जगह ते 3 लैके इहदी वैल्यू फाइंड करो। इसका मतलब ये होंदा कि एक्स की जगह ते की लिख दो 3 लिख दो तो की है जी एक्स की जगह ते 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 7 और 3 का स्क्वायर कितना होता जी 9। 3 दो बारी मल्टीप्लाई करना जी और 5 इंटू 3 कितना होगा जी 15 तो प्लस 7 इन्होंने आप ऐड कर देंगे जी और साढ़े को कितना बने जी ये हो गया जी 24 और 24 ते 31 आंसर। कहने का मतलब है कि ऐस पॉलीनोमियल जी पॉलीनोमियल दी है एक्स के जो आप एक्स में 3 भरते हैं तो साड़ी वैल्यू कितनी है जी 31 वैल्यू आई है। इस चीज़ के बेस के उत्ते साड़ी एक्सरसाइज 2.2 है। असी इनू अज सॉल्व करांगे और जो जो आप एक्सरसाइज करांगे तो उत्ते सानू सारी इस पॉलीनोमियल बारे जानकारी मिलती रहेगी। असी करते हैं जी पहला सवाल। देखो जी एक्सरसाइज साढ़े को 2.2 पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल और पॉलीनोमियल की है जी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 ये पॉलीनोमियल है और वैल्यू कितनी फाइंड करनी है जी एट पहला पार्ट x इज इक्वल टू 0 और दूसरा की है जी x इज इक्वल टू -1 और तीसरा पार्ट की है जी x इज इक्वल टू 2। लो पहला पार्ट ही आप चंगी तरह कर लिया तो सानू पॉलीनोमियल दे विच उहदी वैल्यू फाइंड करने की सारी गल समझ आ जाएगी। असी पॉलीनोमियल जी दिती है नाम रख लिया जी पी एक्स। ठीक है ये पॉलीनोमियल एक्स विच है और ये की है जी 5x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 3। सब तो पहला की भरना जी एक्स नूं 0 इत्थे की लिख लांगे जी पी 0। ये साडा हो गया पहला पार्ट। हुण वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जी एक्स की जगह की लिखना जी 0 हुण 5 की 0 नाल मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो 0 ही हो गया और 0 का स्क्वायर किते हुए आंसर 0 इत्थे फिर 0 नाल मल्टीप्लीकेशन हुई है तो 0 हो गया जी। ये साडा केवल आंसर की रहेगा जी 3। और सैकेंड पार्ट दे विच इत्थे एक्स कितना हो जी -1 हुण एक्स की जगह की लिखांगे -1 ये बन गया जी 5 इंटू -1 -4 -1 का स्क्वेयर प्लस 3। इत्थे देखो साडे कोले जो इन्हें इधर मल्टीप्लाई किया ये प्लस का वे माइनस का तो -5 आ गया। देखो इत्थे मल्टीप्लाई नहीं करना पहला पावर को सॉल्व करना। हुण -1 के स्क्वेयर का की मतलब है देखो -1 के स्क्वेयर का मीनिंग होंदा वा -1 दो बारी मल्टीप्लाई करो। जो माइनस नूं माइनस नाल मल्टीप्लाई किया तो साडे कोल की आ जांदा जी प्लस आ गया माइनस कट्टिया ही जाता तो 1 1 जा 1 इहदी वैल्यू 1 आ गई। ये साडे कोले -4 -5 ये की बन गया जी -4 ये हो गया जी -9 तो प्लस 3 हुण प्लस माइनस माइनस होणगे तो कितना आएगा जी -6। ये साडे दो पार्ट हो गए जी और आप तीसरा पार्ट भी करते हैं। तीसरे पार्ट दे विच एक्स की वैल्यू कितनी भरनी है जी 2 भरनी है जी।
और x की वैल्यू ਆਪਾਂ 2 ਭਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ p2 मीनिंग की है x ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ ਜੀ 2 ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ 5 2 -4 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ +3 देखो ध्यान ਨਾਲ 5 2 ਜਾਂ 10 ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ 4 2 ਜਾਂ 8 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 4 2 ਜਾਂ 8 ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਕੁਅਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ और ਸਕੁਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 10 ਤੇ -16 +3 ਆ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 13 ਤੇ -16 ਤੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ -3 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2-3 ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਔਖੇ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਔਖੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵੱਡੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ PT इज इक्वल टू ਹੁਣ t ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ t ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 2 + t ਸਕੁਅਰ 2t ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਔਰ -t³ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਆ ਜੀ p0 ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ p1 ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ p2 ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਭਰਨਾ ਫਿਰ 1 ਭਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਭਰਨਾ ਜੀ 2 ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ 0 ਭਰਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਹੈ ਜੀ और t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 0 ਇੱਥੇ ਵੀ t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 0 ਹੁਣ ਜਦੋਂ 0 ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਆ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 0 ਦਾ ਕਿਊਬ ਵੀ 0 ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਜਦੋਂ t ਨੂੰ 0 ਭਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 2 ਆਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ t ਨੂੰ 2 ਭਰਦੇ ਆ 1 ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ 2 ਭਰਦੇ ਆ ਜੀ 2 ਜਿੱਥੇ ਵੀ t ਆ ਉੱਥੇ ਕੀ 2 ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਜੀ देखो ये की बन गई 2 + 2 2 पहला 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर कितना हो गया जी 4 ਤੇ 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 2 ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 3 ਵਾਰੀ तो ਕੀ ਬਣ ਗਈ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਜੀ 2 + 2 + 8 -8 ਇਹ ਕੱਟੇਗਾ ਜੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਜੀ 4 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੌਥਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ px बहुत ही वधिया सवाल है और आप ये कई गल्लां सीखांगे लो जी गल ब्रैकेटां च दित्ती है सानू ब्रैकेटां खोलण की लोड़ नहीं आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं और सानू क्या गया वा p0 की वैल्यू फाइंड करो p1 की वैल्यू फाइंड करो ते p2 की ये एक बड़ी जरूरी गल करांगे पहला जी वैल्यू फाइंड करते हैं जी p0 x ਨੂੰ ਕੀ ਭਰਨਾ ਜੀ 0 0 - 1 ਤੇ 0 + 1 ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ -1 ਤੇ ਕੀ ਜੀ +1 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ -1 ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ 'ਚ p ਨੂੰ 1 ਭਰੀਏ ਇੱਥੇ x ਨੂੰ 1 ਭਰਾਂਗੇ ਜੀ 1 - 1 1 + 1 तो बन गया जी 0 × 2 ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 0
ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 0 ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ -1, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਭਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 0 ਬਣਾ ਦੇ ਉਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਸਿਫਰ ਆ, 0 ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਿਫਰ ਤੇ 0 ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਭਰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 2 - 1 2 + 1 तो ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 1 ਤੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ 3 ਆ ਗਿਆ 3 ਏਕਮ। ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਭਰੀ ਆ ਉਦੋਂ ਆਨਸਰ 3 ਆਇਆ ਵਾ, 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ 2 is not 0 of polynomial, 2 is not 0 of polynomial। 2 ਸਾਡੀ ਬਹੁਪਦੀ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਸਿਫਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਵੀ 0 ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ 5 ਸਿਫਰ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵਿੱਚ 5 ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ 0 ਔਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ -1 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ 0 ਇਹਦੀ ਸਿਫਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਭਰਿਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਇਹ ਇਹਦੀ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਰ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੇਸ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ px = ਲਿਖਿਆ 3x + 1 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਦੱਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1/3 ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਸਿਫਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕਿ x = -3 is 0 of polynomial ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਚ ਭਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ x ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਭਰਨਾ ਜੀ -1/3 ਤੇ +1। अब ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ -1 + 1 ਤੇ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 0। ਜਦੋਂ x ਨੂੰ -1/3 ਭਰਿਆ ਤੇ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ -1/3 ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ 0 ਹੈਗੀ ਆ। ਜੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ 0, ਜੈਸ ਇਹ ਸਿਫਰ ਆ। ਜੈਸ -1/3 is 0 of given polynomial। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ 0 ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਉਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ 'ਚ ਭਰ ਦਈਦਾ। ਜੇ ਭਰਿਆ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਜੀ ਤੇ ਜੈਸੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 9 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ px = x²। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੀਸਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ px = x² - 1 ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੇ -1। ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ੀਰੋਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ x ਨੂੰ 1 ਭਰਾਂਗੇ, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਭਰਿਆ ਜੀ ਤੇ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1 ਤੇ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ 1 is 0 of the polynomial। ये -1 ਭਰੀਏ, एक x की जगह ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ -1 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ 1 ਐਂਡ -1 ਆਰ ਬੋਥ, दोनों
द zeros ऑफ given polynomial, ये दोनों की ने जी साड़ी दिती हुई पोलीनोमीअल दे की ने जीरोस ने। बस तरीका तो सौखा जिहा ही है। की करना जी, वो जी एक्स की वैल्यू है उन्होंने वो भर दिओ, जे तुहानूं लगदा भी आंसर जीरो आ गया तो वो पॉलीनोमीअल है, जेकर कोई नॉन जीरो नंबर आ गया तो फिर साडी पॉलीनोमीअल नहीं है। आपां इहदा 7th पार्ट करते हैं इस थर्ड क्वेश्चन का। पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस 1 और x की वैल्यू कितनी दी है जी, एक x की वैल्यू है जी -1 ओवर √3 और दूसरी की है जी 2 ओवर √3। क्योंकि ये अंडर रूट ने स्केयर रूट पे आ तो मेरा दिल किया कि आप सवाल करिए, पहला इनू भरीए जी p -1 ओवर √3, 3x की जगह तो भरना जी, ब्रैकेट पा ली दी है। लो जी सॉल्व करिए हम जरा, मैं एक स्टेप वध करांगा 3 और ब्रैकेट के विच स्केयर हो रहा, स्केयर का मीनिंग होंदा कि इन्हूं 2 बारी मल्टीप्लाई करना। मैं थोड़ी जी गल इदां लिख देना समझाउण लई, -1 ओवर √3 इंटू -1 ओवर √, एक स्टेप जान के वध कीता भी तुहानूं समझ आ गई। स्केयर मीन 2 बारी मल्टीप्लाई करना तो करिए जी, माइनस ना माइनस तो कट्टी गई तो 1 1 से कितना हो गया जी 1 हो गया। अंडर रूट 3 ना मल्टीप्लाई करिए, देखो इतने लिखा अंडर रूट 3 तो कितना हो जाता जी 3 3 9 अंडर रूट, तो 9 का अंडर रूट कितना है जी, अंडर रूट मीनिंग ये होंदा वो किहड़ा नंबर आ जिन्हें 2 बारी मल्टीप्लाई किया 9 आया तो साडे को की 3 आ। तो फिर आप ये गल सीखी आ कि जेकर अंडर रूट दे विच इक्को जे 2 नंबर होण जो आप मल्टीप्लाई करिए तो साडा अंडर रूट जो खत्म हो जाता वा। कहने का मतलब अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 सीधा ही 3 लिख रहे हैं। हम इतने कितना बन गया जी 1 ओवर जो इनू मल्टीप्लाई किया 3 और आ 3 कट्टे गया जी 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इट मीनस -1 और अंडर रूट 3 इज 0। ये 0 हैगी आ साडी पॉलीनोमीअल दी। और जी दूसरी गल दी है जी, दूसरा की है जी, दूसरा साडे कोल कौन है 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 की गल करिए हुण इत्थे की भरांगे जी p 2 ओवर रूट तो कितना जी 3 2 ओवर स्केयर पावांगे जी। फिर वही गल जी हुण जबानी करांगे 2 का स्केयर किया तो कितना आ गया जी 4, √3 का स्केयर किया जो रूट का स्केयर हो रूट के नाल स्केयर जो कटे जाता कितना गया जी 3 आ गया -1। इधर 3 ने 3 कटे गया जी कितना गया 4 -1 तो कितना होंदा जी 3। हुण जो x की वैल्यू 2 और अंडर रूट 3 भरी तो साडा आंसर 0 नहीं आया, आंसर आ गया 3। इट मीनस जिहड़ा साडा 2 ओवर रूट 3 आ वो साडी गिवन पॉलीनोमीअल दा 0 नहीं आ, इज नॉट 0 ऑफ गिवन पॉलीनोमीअल। दिती हुई बहुपद दा ये सिफर नहीं है। ये कुछ सवाल सन जो असीं ये देखते हैं भी साडी कोई बहुपद दे सिफर है कि नहीं है। हुण कुछ सवाल इस तरह के करांगे भी जिस तरह मैं गल ये लिखदा, मैं पहले तुहानूं गल ये समझाउणा कि इत्थे मैं एक बहुपद लिखी है px इज इक्वल टू 2x माइनस 12। असीं हुण पता करना वा भी x की किहड़ी कीमत आ जिन्हों आपां इस पॉलीनोमीअल च भरीए तो साडा आंसर 0 हो जाए। इस बहुपद दे विच px इज इक्वल टू 2x - 12 इहदा मतलब यह आ
ਵੀ 2x ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੀ ਆ ਸਿਫਰ। ਸਿਫਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਜੀ। ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੀ 0 ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ x ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 6 ਦੇਖੋ 6 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ 6 ਦੂਣੀ 12 ਤੇ 12 ਚੋਂ 12 ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। x = 6 ਜਿਹੜਾ 6 ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਰ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 2x - 12 ਹੈ ਇਹਨੂੰ = ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 0 ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ -12 ਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 6। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹੁਪਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ =0 ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਪਦ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਜੀ px = x + 5। ਸਿੰਪਲ px = x + 5 ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਸਿਫਰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਵੀ ਇਸ x + 5 ਨੂੰ = ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ 0 ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ 5 ਉਧਰ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ -5 ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂ। px = 3x - 2 ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 3x - 2 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 2 ਆ ਇਧਰ ਮਾਈਨਸ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ प्लस हो जाएगा तो साढ़े को आ गया जी 2 फिर 3 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके हो गया डिवाइड इतने एक्स की वैल्यू 2/3 ये साडी पॉलीनोमियल की सिफर आ। जेकर साडे कोले सिंपल इन्हें लिखा होंदा px = सिंपल 3x होंदा px = 3x हुण आपां 3x नूं इक्वल टू 0 लेना है। हुण इहदा मीनिंग की है px की वैल्यू फाइंड करनी है 3 नूं किहड़े नंबर नाल मल्टीप्लाई करिए ते आंसर 0 आ जांदा वा वो कौन है 0 ही है। मतलब की है x = की है 0। इस प्रकार असी किसी भी बहुपदी दे सिफरा पता करनिया ने तो इन्हूं आपां इक्वल टू 0 लै सकते हैं। थोड़ी जी मैं गल टर्म्स दे विच भी करदा हां। एक साडे कोल एक पॉलीनोमियल लिखी है जी px = 3cx + d। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ c not equal to 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ c 0 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ c 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, c ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ c 0 ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ cx + d = 0 ਤੇ cx d ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ c ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਜੀ डिवाइड। ये साडे कोले एक्स दी जो वैल्यूज ने ये सारियां अपने कोले सिफर्स ने जीरोज ने उस बहुपद दियां। इस तो अगला सवाल करने लई असीं अगे चलते हैं। थोड़ी जी दो घाती समीकरण भी लेने हैं। ये तो आपां सारियां ही लीनियर पॉलीनोमियल्स लईआं ने रेखी बहुपद लईआं ने। जेकर साडे कोले सानू कोई दो घाती बहुपद दी जाती है कहने का मतलब साढ़े को लिखा जी x² - 25 ये कोई पॉलीनोमियल है। इहदा नाम px रख लेने
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਮੈਥਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 0 ਬਣੇ। ਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ x ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ 0 ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, x ਸਕੁਅਰ 25 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, a ਮਾਈਨਸ b ਇੰਟੂ a ਪਲੱਸ b। ਮਤਲਬ ਆ a ਆ ਕੀ ਆ, b ਆ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ a ਮਾਈਨਸ b, ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਤੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ a ਪਲੱਸ b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ 0, ਆਈਦਰ x minus 5 is equal to 0 or x plus 5 is equal to 0। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀ 0 ਹੋਈ, -5 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, x is equal to 5। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਸੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, x is equal to -5। 5 ਤੇ -5 ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਹੀ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ 5 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ -5। ਇਹੋ ਹੀ ਦੋ ਜਾਣੇ ਇਹਨੂੰ 0 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੁੰਦੀ ਆ, 3 ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੇ 3 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ x ਸਕੁਅਰ, ਇੱਕ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ px is equal to x square plus 9। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, is equal to 0। ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ +9 ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, x square is equal to -9। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਨਸਰ -9 ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 9। ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ -3 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ -9 ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ x ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ ਵੈਲਿਊ। ਰੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਭਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੀ, 0 ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੋ ਜ਼ੀਰੋਸ ਇਨ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਪਰਿਮੇਜ, ਆਪਰਿਮੇਜ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ x ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਫਰ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈਜ਼ ਨੋ 0। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, 0 ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਰੀਫਾਈ 2 and -2 are zeros of polynomial। और polynomial ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, x square -2x। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ 2 ਤੇ -2 ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ 0 ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।